ఇప్పుడు మనము SPOENG.com సమర్పించు ఓ సుందరమైన అద్భుతమైన సత్రం అనే కథ విందాం. మొదట మనము కథను ఇంగ్లీష్లో విందాం, తరువాత తెలుగులో విందాం. కథను ఇంగ్లీష్లో వినుట వలన ఇంగ్లీష్ ఉచ్చారణ పరిచయమవుతుంది. మీరు ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్న కొద్దీ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడం చాలా సులభమవుతుంది. By listening to the story in English, we will get familiar with English pronunciation. As you learn English, learning English becomes much easier. Hi, hello, respected and my valuable supporters. I'm happy to see you here again. Now, I would like to spend some time here to share something from my little knowledge. Oh, lovely, wonderful and marvelous inn. In an inn, an orphan named Sanchari is living happily. He bakes his food at the steps of temples and sleeps in the inn. One day, an old, unhappy woman enters the inn as an orphan. But she pretends and says that she is rich, though she is really poor. She is ignorant and cunning too. After some days, she cheats the in charge of the inn and becomes the owner of the inn. After some days, real owner comes and after knowing the frauds and cheating done by the old woman, the owner sends out the old woman from the inn. Being shelterless, the old unhappy woman begs for food on the roads and lives anyhow. One day, she sees the happy Sanchari begging at a temple. The old woman asks Sanchari about the secret of his happiness. Sanchari says to old unhappy woman, "Many people, due to ignorance, feel that something is theirs and something is others and something belongs to someone's. But in reality, nothing belongs to anyone. Here, on earth, everyone and every creature is as like as pilgrims. All people come and go as waves of oceans. In entire universe, everything is temporarily permanent and permanently temporary. So, every person ought to live untouchable to physical world. The relation between the creature and creation must be like as that of the snow and the grass." After realizing the secret of happiness told by Sanchari, she follows it. On continuously following the truth of happiness, she becomes very happy and beautiful woman. The present appearance of the woman symbolizes her inner happiness and beauty. Finally, the woman realizes that truth gives us happiness and happiness makes us beautiful. Now, she recollects the sayings told by Sanchari is, "The real inn is our physical body and real creature is our soul, which lives is the inn called our body." From then onwards, changed as psychologically beautiful woman, lives happily by continuously remembering that everything is permanently temporary and everyone temporarily permanent in any physical form. Psychologically beautiful woman now live happily as like a Sanchari, unattached and untouchable to physical world. Thank you very much for watching this video, and a lot of thanks for spending your most valuable time just to watch my little and less informative video. I will be thankful to you always. Hi, hello. గౌరవనీయులైన మరియు నా విలువైన మద్దతుదారులకు నా వినయపూర్వక నమస్కారాలతో ఇక్కడ మళ్ళీ మిమ్మలను చూడటం నాకు సంతోషంగా ఉంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ వీడియో ద్వారా కొంత సమయం గడపాలనుకుంటున్నాను. నాకున్న స్వల్ప జ్ఞానం నుండి కొంత సమాచారంను ఈ వీడియో ద్వారా పంచుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఓ సుందరమైన అద్భుతమైన సత్రం. ఒక సత్రంలో సంచారి అనే అనాథ సంతోషంగా జీవిస్తున్నాడు. అతను దేవాలయాల మెట్ల వద్ద తన ఆహారాన్ని అడుక్కుని సత్రంలో నిద్రపోతాడు. ఒకరోజు ఒక వృద్ధ మహిళ అనాథగా సత్రంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. కాని ఆమె నిజంగా పేద అయినప్పటికీ తాను ధనవంతురాలనే పంటిస్తుంది. ఆమె తెలివితక్కువది మరియు మోసపూరితమైనది కూడా. కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆమె సత్రాన్ని నిర్వహించే వ్యక్తిని మోసం చేసి సత్రానికి యజమాని అవుతుంది. కొన్ని రోజుల తర్వాత నిజమైన యజమాని వస్తాడు. ఆ వృద్ధురాలు చేసిన మోసాలను తెలుసుకున్న తర్వాత అసలు యజమాని ఆ వృద్ధురాలిని సత్రం నుండి బయటకు పంపుతాడు. ఆశ్రమం కోల్పోయిన వృద్ధ స్త్రీ రోడ్లపై ఆహారం కోసం అడుక్కుని ఏదోలా జీవిస్తూ ఉంటుంది. ఒకరోజు ఆమె ఒక ఆలయంలో సంతోషంగా ఉన్న సంచారిని చూస్తుంది.
ఆ వృద్ధురాలు సంచారిని అతని యొక్క ఆనంద రహస్యం గురించి అడుగుతుంది. సంచారి వృద్ధ స్త్రీతో ఇలా అంటాడు, చాలామంది అజ్ఞానం కారణంగా ఏదో తమదని, ఏదో ఇతరులదని, ఏదో కొందరికి చెందినదని భావిస్తారు. కాని వాస్తవానికి ఏదీ ఎవరికీ చెందదు. ఇక్కడ భూమిపై ప్రతి జీవి యాత్రికుల మాదిరిగానే వస్తూ పోతూ ఉంటారు. అందరూ సముద్రాల తరంగాల వలె వస్తారు మరియు వెళ్తారు. మొత్తం విశ్వంలో ప్రతిదీ తాత్కాలికంగా శాశ్వతమైనది మరియు శాశ్వతంగా తాత్కాలికమైనది. కాబట్టి ప్రతి వ్యక్తి ఈ భౌతిక ప్రపంచానికి అస్పృశ్యంగా, అంటరానివారిగా జీవించాలి. జీవికి మరియు సృష్టికి మధ్య ఉన్న సంబంధం మంచుగడ్డిలో గడ్డికి మంచుకి ఉన్న సంబంధం లాంటిది. సంచారి చెప్పిన ఆనంద రహస్యాన్ని గ్రహించిన తర్వాత ఆమె దానిని అనుసరిస్తుంది. ఆనందం యొక్క సత్యాన్ని నిరంతరం అనుసరిస్తూ ఆమె ఒక యువ అందమైన సంతోషకరమైన మహిళలా చాలా సంతోషంగా మరియు అందంగా మారుతుంది. ఈ అందమైన సంతోషకరమైన రూపం మహిళలా చాలా సంతోషంగా మరియు అందంగా మారుతుంది. స్త్రీ ప్రస్తుత రూపం ఆమె అంతర్గత ఆనందాన్ని మరియు అందాన్ని సూచిస్తుంది. చివరగా సత్యం మనకు ఆనందాన్నిస్తుందని మరియు ఆనందం మనల్ని అందంగా మారుస్తుందని స్త్రీ గ్రహిస్తుంది. ఇప్పుడు సంచారి చెప్పిన మాటలు ఆమెకు గుర్తుకు వచ్చాయి. నిజమైన సత్రం మన భౌతిక శరీరం మరియు నిజమైన జీవి మన ఆత్మ, అది జీవించేది మన శరీరం అనే సత్రం. అప్పటినుండి మానసికంగా అందంగా మారిపోయిన స్త్రీ ప్రతీదీ శాశ్వతంగా తాత్కాలికమని మరియు ప్రతి ఒక్కటి ఏదైనా భౌతిక రూపంలో తాత్కాలికంగా శాశ్వతమైనది అని నిరంతరం గుర్తుంచుకోవడం ద్వారా సంతోషంగా జీవిస్తుంది. మానసికంగా అందమైన స్త్రీ ఇప్పుడు సంచారిలాగా భౌతిక ప్రపంచానికి అతుక్కుపోకుండా మరియు అంటరానిదిగా సంతోషంగా జీవిస్తోంది. ఈ నా చిన్న మరియు తక్కువ సమాచారం ఉన్న వీడియో చూడటానికి మీ అత్యంత విలువైన సమయాన్ని వెచ్చించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియో చూసినందుకు గౌరవనీయులైన మరియు నా విలువైన మద్దతుదారులందరికీ నా వినయపూర్వక ధన్యవాదములు. నేను మీకు ఎల్లప్పుడూ కృతజ్ఞుడను. ఈ యూట్యూబ్ మీకు ఉపయోగకరమైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయగలరు. ఈ యూట్యూబ్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయగలరు. ఈ యూట్యూబ్ మీ స్నేహితులకు ఉపయోగకరమని మీరు భావిస్తే వారికి ఈ యూట్యూబ్ని షేర్ చేయగలరు. మీ అందరికీ నా ధన్యవాదములు. కృతజ్ఞతలతో spoying.com. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.